উত্তরপাড়া ও চুঁচুড়ায় জোড়া ছিনতাইয়ের ঘটনা, অধরা দুষ্কৃতী। হাওড়া গোলাবাড়ির ব্যবসায়ী রোহিত সাউ গতকাল রাতে চন্দননগর থেকে লোকাল ট্রেনে হাওড়া ফিরছিলেন। উত্তরপাড়া স্টেশনে ট্রেন থামার পর আবার ট্রেন ছাড়তেই তার হাত থেকে মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে নেমে পড়ে এক যুবক। তখন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে ব্যবসায়ী চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ মারে নামতে যায় এবং তিনি পড়ে যান। উঠে ছিনতাইকারীকে আবার তিনি ধাওয়া করেন। কাছাকাছি পৌঁছে তাকে ধরতে গেলে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় ছিনতাইকারী। প্ল্যাটফর্মে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পান ওই ব্যবসায়ী। তারপরেও উঠে ছিনতাইকারীর পিছু নেন। স্টেশনের কাছে জনাতিনেক যুবক তখন আড্ডা দিচ্ছিলেন। তাদের বলেন সাহায্য করতে। বাইক নিয়ে ছিনতাইকারীকে ধরার চেষ্টা করে তারা, কিন্তু একটি গলিতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় ছিনতাইকারী। পরে ওই যুবকরাই আহত ব্যবসায়ীকে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে উত্তরপাড়ায়, জানিয়ে চিন্তিত রয়েছে নাগরিকরা। অন্যদিকে চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত ব্যান্ডেল কৈলাসনগরে অনুষা রায় নামে এক যুবতীর ব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। গতকাল সন্ধ্যা 7:30 নাগাদ যুবতী তার মেয়েকে প্রাইভেট পড়াতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এক বাইক আরোহী সেই সময় গতিতে এসে তার ব্যাগ ধরে টান মারে এবং ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়। ব্যাগের মধ্যে মোবাইল ফোন, এটিএম কার্ড, আধার, প্যান কার্ড, বাড়ির চাবি ছিল। যুবতীর চেঁচামেচিতে এলাকার লোক জড়ো হয়ে যায়। ততক্ষণে যদিও দুষ্কৃতী এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। তারপর ব্যান্ডেল ফাঁড়িতে গিয়ে অভিযোগ জানান অনুষা। তিনি বলেন, কালো বাইক নিয়ে এসেছিল ওই যুবক, ছাই রঙের গেঞ্জি পরা, মুখে চাপদাড়ি, মাথায় হেলমেট ছিল না। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালাচ্ছে চুঁচুড়া থানার পুলিশ। পাড়ার মধ্যে এভাবে ছিনতাইয়ের ঘটনায় ভয় পেয়েছেন কৈলাসনগরের বাসিন্দারা। चंदननगर स्टेशन से रिटर्न आ रहे थे हावड़ा के लिए, तो जैसे ही उत्तरपाड़ा स्टेशन पहुँचे तो हम थोड़ा सा ट्रेन में लेट के अपना मोबाइल देखते, तो वो अचानक से एक जन आया, ऐसे अचानक से सडनली मोबाइल लेकर वो फट से स्टेशन से उतर गया। जब वो उतरा तो ट्रेन थोड़ा सा रनिंग था, जब तक गए तो सोचा थोड़ा सा हेल्दी है तो ट्रेन से कूद नहीं पाएंगे रनिंग ट्रेन से। तो फिर हम जब कूदे तो ट्रेन थोड़ा बहुत स्पीड में रनिंग हो गया, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस होकर पूरा गिर गए। डिसबैलेंस होकर गिर गए तो तब हमको थोड़ा सा चोट लगा। और फिर जैसे ही वो जब देखा कि वो धीरे धीरे थोड़ा सा वो वॉक करने लगा, वो सोचा कि हम कूदेंगे नहीं। ब्लू रंग का वो शर्ट पहना था, तो फिर वो जैसे ही उसको क्लोज गया तो वो हमको पुश किया। तो फिर हम थोड़ा सा दौड़ रहे थे तो मेरा चोट लगा, तो थोड़ा सा मेरा सेंस थोड़ा सा सही नहीं था, तो वो पुश किया तो फिर से एक बार हम फिर से गिर गए। तो 2 बार गिरे तो फिर वो जंप मार के, तब तक वो समझ गया कि हमको फॉलो कर रहा है, जंप मार के वो कूद गया। तो फिर वो कूदा तो वो और आगे निकल गया, तो निकला तो फिर हम उसके पीछे दौड़े, तो फिर पहुँचे दौड़ के स्टेशन से मतलब बाहर की तरफ, रास्ते की तरफ। तो फिर वो फिर कहीं चला गया, हमको दिखाई नहीं दिया। तो भैया लोग थे, 3 भैया बाइक में थे, तो उनको रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा उधर आगे गया तो बाइक से हमको जल्दी ले जाइए। तो भैया लोग बाइक से आगे ले गए, तो फिर वो लड़का था गली के सामने खड़ा था, फिर भी उसको लगा नहीं कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो लकीली वो फिर मेरे को दिख गया। तो भैया लोग को जैसे बोलते मतलब एकदम आमने सामने आ गए थे, इतना समझ लीजिए 5 फीट दूर पे थे। तो वो भैया लोग 3 बाइक, इतना गली इतना पतला था कि भैया जो है फिर उतर नहीं पाए, तो हम उसको फॉलो किए गली के अंदर पूरा झाड़ वाड़ में। फिर वो उसको दौड़े बहुत तेज का, उसको बोले कई बार कि भैया मेरा मोबाइल दे दीजिए, हमको मोबाइल दे दीजिए। पुलिस था? पुलिस कोई नहीं था, वो 3 भैया जो है ना, वो 3 भैया भी उसको देखे हैं छोड़ के। तो स्टेशन में कोई आरपीएफ वगैरह, जीआरपी वगैरह कुछ कोई था? कोई नहीं था, वो लेके भागा, साइड से निकल गया। मोबाइल नहीं लेके भागा ना, और कुछ लेके? खाली मोबाइल लिया, कुछ नहीं। ओके, क्या चाहते हैं आप अभी? मेरा मोबाइल हमको चाहिए, क्योंकि मोबाइल में मेरा मोबाइल बैंकिंग है, बहुत सारा डाटा है, नंबर है। मेरे को मोबाइल मिलने से बहुत बेटर लगा, इसीलिए हम थोड़ा रनिंग पे जंप किए। फिर मेरे को लगा कि नहीं जंप करना चाहिए, सीरियस इंजरी भी और भी ज़्यादा हो सकता है। आपका घर कहाँ है? मेरा हावड़ा गोलाबाड़ी। আসছিলাম, হুট করে এসে দাঁড়িয়ে পুরো ছিনিয়ে বাইকে করে এসছে। কালো রঙের বাইক ছিল, না পালসার হবে না কিছু, কিন্তু কালো রঙের। আর ছেলেটা সাদা ঘি কালারের একটা জামা পরা ছিল, মুখে দাড়ি চাপ ছিল, পুরো একাই ছিল নাকি? একাই ছিল, কোনো হেলমেট ছিল না, কিছু ছিল না। আপনি কি নজরদারি চালিয়ে আসছিল? সেটা আমি বলতে পারবো না। আমি যখন গেছি তখন কোনো বাইক ঠাইক নজরদারি ছিল না। কোথায় গেছিলেন? কোথায়? আমি মেয়েকে পড়তে দিতে গেছিলাম। কোথায়? এই পুকুর পাড়ের ওইখানটা। এখানে কি রেগুলার আপনি যাতায়াত করেন এই রাস্তায়? হ্যাঁ, আমি রেগুলার যাতায়াত করি, আমি স্কুল যাই, আমি স্কুল টিচার। কোনোদিন কি এরকম কিছু মনে হয়েছে? আমার সেরকম কিছু লাগেনি, আমি তো অনেকদিন ধরেই এখানে, আমি প্রায় বলতে গেলে ছোটবেলা থেকেই এখানেই আছি। আমি এরকম আগে ঘটনা ঘটেছে না এই প্রথম হলো? না, আমার সঙ্গেই প্রথম হলো, কিন্তু আমি শুনেছি বাসতলার ওইদিকে এরকম কিছুদিন আগে হয়েছে ঘটনাটা। কখন হয়েছিল আপনার সঙ্গে? আমার সঙ্গে তো 7:50 থেকে 8টার মধ্যে, মানে একদম ভর সন্ধ্যেবেলা? একদম ভর সন্ধ্যেবেলা। আপনি দেখেছিলেন? ব্যাগে কি ছিল? হ্যাঁ, ব্যাগে কি ছিল? ব্যাগে ছিল আমার এক মোবাইল,
ওপোর F23 মোবাইল ছিল, একটা মানি পার্স ছিল। মানি পার্সে আমার কিছু ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস ছিল, যেমন প্যান কার্ড, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, এটিএম, SBI এর এটিএম ছিল, আর 150 টাকা মতন ছিল, আর ঘরের চাবি ছিল আমার। কি বলবেন এইরকম বাড়ির কাছে এই জায়গায় এরকম হলো, কি বলছেন? এগুলো তো একটু আপনাদের নজর করতে হবে, এখানে বডি ফেলতে হয়, সিকিউরিটি গার্ড, নাইট গার্ড ফেলতে হবে। তা দেখা যাচ্ছে তো এখানে সিসিটিভি রয়েছে, কোন দিক দিয়ে গেছে? এই যে সোজা গিয়ে, তাহলে সিসিটিভি তো রয়েছে। হ্যাঁ সিসিটিভি বলছে খারাপ আছে। আপনি পুলিশে অভিযোগ করলেন? আমি ব্যান্ডেল পিপিতে অভিযোগ করে এই আসলাম। কি বললো পুলিশের কাছে? ব্যান্ডেল পিপি অভিযোগ নিল, ওরাও স্টেপ নিচ্ছে, আমাকে বললো চুচুড়ো থানায় গিয়ে একবার অভিযোগ করতে। বছর খানেক আগেও আবার হলো। মাঝে মধ্যে আমাদের খুব মানে এই এলাকার লোকজন খুব একটা হাঁটাচলা করে না সন্ধ্যাবেলা, আর এই যারা সব মোটরসাইকেল নিয়ে চলাফেরা করে একটা নির্দিষ্ট এলাকার লোকেরাই এই সমস্ত ছিনতাই করে। স্বাভাবিকভাবে এগুলো বাড়বে, যেভাবে সমস্যা বাড়ছে আর মানুষের অভাব আছে, এসব বাড়ছে, যার জন্য কোথাও কি মনে করছেন যে একদম নিরাপত্তাহীন হয়ে যাচ্ছে জায়গাটা? না না, নিরাপত্তাহীন ওই কথাটা বললে ভুল হবে। মানুষ নিরাপত্তাহীন হবে কেন? যখনই ঘটনা ঘটছে মানুষ তো বেরোচ্ছে। কিন্তু এই পাড়াতে দেখা যাচ্ছে চারিদিকে সিসিটিভি রয়েছে, তার সিসিটিভি থাকাকালীন এরকম দুষ্কৃতী ভারত সন্ধ্যাবেলা এরকম কাণ্ড ঘটাচ্ছে, কি চারিদিকে কোথায় সিসিটিভি? যে সিসিটিভি গুলো যে কারোর খারাপ আছে, আর যে জায়গাটা ওরা লোকেট করে আগে থেকে, কোথায় সিসিটিভি আছে না আছে। এই যে ঘটনা ঘটলো, কোথাও কি বেকার? এটা মানুষের প্র্যাকটিস, বেকারত্ব নিশ্চয়ই কারণ হতে পারে, কিন্তু মানুষের প্র্যাকটিস চুরি ছিনতাই করা। বেকারত্বের সাথে চুরি ছিনতাইয়ের কোনো সম্পর্ক নেই, তাহলে সব মানুষই বেকার, তারা চুরি ছিনতাই করতে বেরিয়ে যেতে পারতো। এটা একটা প্র্যাকটিস। এটা কি তাহলে নজরদারি করেই কি প্রশাসনের একটু উদ্যোগ নেওয়া উচিত? কিন্তু এই যে বলছেন, এটা কি রেকি করেই করে নাকি এরা? অবশ্যই, না হলে এইভাবে করছে কি করে? এটা নির্দিষ্ট একটা সংখ্যক লোকজন যারা এই জিনিসটা করে, তাই না? এটা তো পাড়ার লোক অভিযোগ করছে এই ঘটনা, এই পালসার বাইককে বিগত দিনেও কিন্তু এই ঘটনা যারা করে নির্দিষ্ট ছেলেরাই করে। পুলিশ প্রশাসন তারা সমস্ত নজরই ব্যাপারটা আছে, তারা জানে। আমি সঙ্গে সঙ্গে আইসিকে ফোন করেছি, জানিয়েছি যে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। তো আইসি বলেছেন যে পুলিশ ফোর্স পাঠাচ্ছে। তো এটা দেখুক প্রশাসন। এরকম রাতের অন্ধকারে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়েও তো থেকে হচ্ছে আমাদের কৈলাসহর মেরি পার্ক এত লোনলি এলাকা, বিকেল 5:30 6টার পর কোনো লোকজন বেরোয় না, যে যার বাড়িতেই থাকে। স্বাভাবিকভাবে এই সমস্ত এলাকার সুযোগ ওরা বেশি নিচ্ছে। আপনারা দেখছেন এই বেলা বাংলা, শিরোনামে সবার আগে।